केवड ऊँचा होवै कोय, तिस ऊँचे काओ जानै सोय। जेवड आप जानै आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए। हाँ जी साध संगत जी, चौथी वेर फिर नन्ना कन्ने समेत आया, मात्रा लगी हुई है। सो मैं बेनती की सी भी 6 बार केवल तो केवल आना, इत्थे कन्ना लगा होया तो असी कई वारी अनजानपणे विच अपने कोलों ही ला जाने। 25वीं पौड़ी विच एक वारी, 2 वारी 21 विच आया, 3 ते 1 13वां, 13वीं पौड़ी विच 4 हो गया, 2 वारी होर होना। सारे ध्यान रखना होना, जिमें जिमें पाठ हो रहा श्रवण कर रहे हैं आपां, फिर इस तरह ही पक जाएगा जी। बहुता कर्म लिखिया ना जाए। हाँ जी, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। खालसा जी, वार वार आप जी नूं ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਨਾ ਕੰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਉਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਨੇ। ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਉਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। केते मंग है जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार। केते खाप टुट है वेकार, केते लै लै मुक्कर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केत्या दुख भूख साध मार। एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए। होर आख न सकै कोय, जे को खायक आखण पाए। ओह जानै जेतिया मोह खाए, आपे जानै आपे दे। आख है से भे केई के। इस पौड़ी दे विच केते खप टुट है बेकार, आम ते टुटा ही बोल देंगे हैं। हाहे नूं सिहारी नहीं बोलते, ते टैंके नूं दुलावा टुटा है। आम पाठी सिंह इस तरह पाठ कर जाते हैं, केते खप टुटा है। इस तरह पाठ नहीं है, जिमें ज्ञानी जी ने पढ़िया है उस तरह ही पढ़ना। केते खप टुट है, उत्ते आ केते मंग है, हाहा है। हाहे नूं छड्ड के गगे ते दुलावा ला के मंगै बोल जाते हैं। इस तरह ही इस पंक्ति जिहड़ी हुण आई है, आख है से पे कई के, इनू आख है बोल। इस तरह का पाठ श्री गुरु ग्रंथ साहब सैकड़े या हज़ारां वारी आउणा है। जिथे 3 अखर होणगे, आखिरी हाहा होवेगा, हाहे नूं सिहारी होवेगी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਖ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਹੈ, ਖਪ ਹੈ, ਆਵ ਹੈ, ਜਾਵ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਇੱਥੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। आपे जानै आपे दे, आख है से पे केई के। जिस नो बख्शे सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वापार,
अमोल वापारिये अमोल भंडार अमोल आवह अमोल लै जाहे अमोल पाए अमोला समाहे अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तुल अमोल परवान अमोल बख्शीस अमोल नीसान अमोल कर्म अमोल फुरमान। ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। अमोलो अमोल आख्या ना जाए आख आख रहे लिव लाए। आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वखयान। आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मोन जान सेव। केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे ता आख न सकह। केई के जे वड भावै ते वड होय। नानक जानै साचा सोय। जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਗਵਾਰ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ। ਗਾਵਾਰਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਗਵਾਰਾ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ। सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे। केते राग परी स्यौ कहियन केते गावन हारे। गावह तोहनो पौन पानी बह संतर गावै राजा धर्म द्वारे। गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे। गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावह इंद इदासन बैठे देवतिया दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਇੰਦ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਦਾਸਣ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਦਾਸਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਦਾਸਣ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਇਦਾਸਣ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मान मोहन सुरगा मछ पयाले। ਪਿਆਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਲੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਲੇ। ਪਿਆਲੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਲੇ। ਪਿਆਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪ ਨੂੰ, ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤਾਲ। ਪਿਆਲੇ ਪੱਪਾ ਮੁਕਤਾ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਿਆਲੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे।
ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਸੇ ਤੁਧ ਨੋ ਗਾਵਹਿ ਤੁਧ ਨੋ ਨੰਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜਾ ਹੈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ 18 10 20 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 9 ਨੰਨੇ ਹੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੰਨੇ ਦੇ ਹੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਨੌ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਾਰ ਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਨੰਨੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਜਿਨਸੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਾਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਾਟ ਘਾਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪੌੜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਆਪਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੱਡਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਪਾਠ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੰਡਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਡਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਢੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੱਡਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਨ ਐਸਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਭ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਰਭ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਬਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੱਡਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ
ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ। ਵਿਆਹੀ ਪਾਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਭੰਡਾਰੀ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਢੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਦੀ ਬਾਣ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਇਉਂ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਬਾਣ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ। ਜੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਈਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੀ ਬਾਣ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਤ, ਸੁਭਾਅ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣ ਆਦਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਬਾਣ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਕਚਹਿਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਬਾਣ ਵੱਖਰਾ, ਲਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣ ਭਾਵ ਜੋ ਲਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਬਾਣ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਇਉਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭਉ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭਉ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜੀਭਉ ਇਹ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਓ, ਦੂਜੀ ਪਾਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਓ, ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭਉ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਇਉਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।
लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश। एत राह पत पबड़िया, चढ़िया होए 21। सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाईऐ, कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर, चुपै नह जोर। जोर ना मंगण, देण ना जोर। जोर ना जीवन, मरण नह जोर। जोर ना राजमाल, मन सोर। जोर ना सुरती, ज्ञान विचार। जोर ना जुगती, छुटै संसार। जिस हाथ जोर, कर वेखै सोय। नानक उत्तम नीच ना कोय। राती रुती, थिती बार। पवन पानी, अग्नि पाताल। ਉੱਪਰ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਬੜੀਆ, ਚੜ੍ਹੀਐ ਹੋਏ 21। 21 ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ 21 ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 21 ਈੜੀ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।